So 1 and 2 and 3 and 4 and We are in Vijay Vidyalaya College of Nursing. അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. ഒരു ഏജന്റിന്റെയോ ഏജൻസിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോളേജിൽ വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. ശങ്കരേ, ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെന്ന് അറിയാവോ? എവിടെയാടാ? നമ്മൾ തമിഴ്നാട് സേലത്തിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണഗിരി വിജയ് വിദ്യാലയ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലാണ്. എന്നെ പറയാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു കോളേജിലെ മുഴുവൻ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അതും നമ്മുടെ ഗേൾസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജാണ് ഈ വിജയ് വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിശേഷമാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെയും പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സ്മാരുടെയും എല്ലാം വിശേഷം കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം. Yes, mister, how are you? So if there is no response, you have to take the patient nearby and you have to check for cardiac pulse, okay, carotid pulse, and then you have to start with the CPR. If you have to place the hand on the sternum and the elbow should be straight and you have to start giving compression, okay. So 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and likewise you have to start the compressions. This is a sacrum. It's a wedge-shaped bone. It's fused by 4-5 vertebra. The lower portion is the coaxial bone. This coaxial bone fused by 4 vertebra. This is attached to the lower part of the sacrum. The sacrum having 3 parts. Upper part is the sacral promontory. It's a anterior portion is a concave shape. So all are wings. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോളേജിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിനുള്ളിലായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള കോളേജിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ കഫേ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളേജിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംശയം വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും കുട്ടികൾ പുറത്ത് പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. Very happy morning to all. I am Professor R. Sridevi. I am working as a principal from Vijay Vidyalaya College of Nursing and Research, Krishnagiri, Tamil Nadu. We are affiliated with the INC, Indian Nursing Council, New Delhi, and in Tamil Nadu Nurses and Midwife Council, Chennai. And we are affiliated with Dr. T.N. MGR Medical University. And then we have well-equipped labs in our colleges, and then fully equipped with the library facilities, and then well facilitated all the facility available in our college. And then we have tie-up with the Government Medical College Krishnagiri, that is 1000-bedded hospitals. Our parents hospital is TCR Multi-Speciality Hospital, that is 100-bedded hospital. We are providing each and every semester each specialty training, and then we have trained qualified teachers in our colleges. Not only providing the education our motive, also the discipline, and then in final year we are training for the placement. Here we have well equipped trainers in this college, and we have well adequate infrastructures, and we have all training teachers with adequate facilities. We have all adequate lab, libraries and etc. facilities are available in the college, and we are going to posting in Government Medical College Hospital in Krishnagiri. There are 1000 beds available in this hospital, and we have extracurricular activities in this college like sports, cultural etc. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, തമിഴ്നാട് സേലത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കോളേജ് തന്നെയാണ് ശ്രീ വിജയ് വിദ്യാലയ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അധ്യാപകരും എല്ലാം ഭയങ്കരമായ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ജോയിൻറ്റ് മൂഡിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് വിഷ്വലിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു സംസാരത്തിലെല്ലാം അവർ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പെൺകുട്ടികളെ നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോളേജ് തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഹോസ്റ്റൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ? കോളേജ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി മൂഡാണ്. അതെ. അപ്പം നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. ഒരു ഏജന്റിന്റെയോ ഏജൻസിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോളേജിൽ വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. ഇടനിലക്കാരില്ല. നമ്മളൊരു നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ശരി, ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്നൂടെ ഒന്ന് പറ. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടേക്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ജോളാർപേട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ തന്നെ വണ്ടി വന്ന് നിങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നിങ്ങളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷപ്പിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഫ്രഷപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും കോളേജിനകത്ത് തീർന്ന സൗകര്യമുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്രഷപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യാം. വരുന്ന പേരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രഷപ്പ് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം കോളേജ് തന്നെ ചെയ്തോളും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കോളേജ് പെൺകുട്ടികളെ തീർത്തും വിശ്വസിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോളേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോ. കാരണം പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് സീറ്റ് ഫില്ലായി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പർ വിളിച്ച് ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരേക്കും ബൈ.